Hi friends, good evening. ஸோ இன்றைக்கி நம்ம ஒரு ஓல்டு கொஷின் பேப்பரோட பார்ட்டு தான் பார்க்க போகிறோம். ஸோ இதில் நம்ம செல்ஃப் அசஸ்மெண்ட்டாக பார்க்க போகிறோம். ஓல்டு கொஷின் பேப்பர் இதுக்கு முன்னாடி இந்த கொஷின் பார்த்ததில்லை, அதனால தான் செல்ஃப் அசஸ்மெண்ட்டாக பார்க்க போகிறோம். ஸோ ஒரு நோட்டும் பேனாவை எடுத்துக்கிட்டு உங்களை நீங்களே செக் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க. தேவையில்லாத அட்டன் பண்ணாதீங்க, நெகட்டிவ் மார்க்கிங்கை அவாய்ட் பண்ணுங்கள். ஸோ ஆல்மோஸ்ட் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற ஒரு 30 கொஷின் இல்லை, நீங்கள் ஒரு 20க்கு மேலே நீங்கள் எடுத்திருந்தீங்க அப்படின்னா நல்லா ப்ரிப்பேர் பண்ணியிருக்கீங்கன்னு அர்த்தம். ஸோ அதனால் பார்த்து கவனமாக பண்ணுங்கள். 31 இதுக்கு முன்னாடி உள்ள பார்ட்டை நம்ம ஆல்ரெடி ஒரு வீடியோவாக பார்த்துருக்கோம். கொஷின்ஸை ஆல்ரெடி நம்ம ஒரு வீடியோவாக பார்த்துருக்கோம். பார்க்காதவங்க அதில் போய் பாருங்கள், கண்டிப்பாக அது ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஓல்டு கொஷின் பேப்பர் எல்லாத்தையும் ஓரளவு பார்த்தீங்கன்னாவே நல்ல மார்க் எடுக்கலாம். ஸோ 31வது கொஷின், ஆன் அப்ளிகேஷன் ஆஃப் த ஐஸ் பேக் டு த கிளையன்ட் வித் அ ஃபீவர், heat is transmitted through conduction, convection, evaporation, radiation. ரொம்ப ரிப்பீட்டடான கொஸ்டின் பயோ ஃபிசிக்ஸில். ஸோ நோட் பண்ணிக்கோங்க. ரைட் ஆன்சர் கண்டக்ஷன், கன்வெக்ஷன், எவாப்ரேஷன், ரேடியேஷன். ரைட் ஆன்சர் என்னன்னு நோட் பண்ணிக்கோங்க. அடுத்து 32, ப்ளூ டிஸ்கலரேஷன் ஆஃப் த ஸ்கின் அண்ட் மியூக்கஸ் மெம்பரன், தட் இஸ் கால்டு ஹைபாக்சியா, சைனோசிஸ், அனரெக்சியா, வீசிங். ஸோ ரைட் ஆன்சர் என்னன்னு நோட் பண்ணிக்கோங்க. Then 33, the sound heard over an artery distal to the BP cuff is correct cuff sound, murmur sound, bowel sound, Kussmaul sound. So 33க்கு ரைட் ஆன்சர் என்னன்னு நோட் பண்ணிக்கோங்க. ரிப்பீட்டட் கொஷின் எல்லாமே. Then 34, type of fever in which highest temperature record in the morning and lowest in the evening என்னன்னு சொல்கிறோம். இன்டர்மிட்டன்ட், inverse fever, spike fever, hay fever. So அடுத்தது 35, the most appropriate time for nurse to obtain sputum specimen for culture, early in the morning, after the patient eats a light breakfast, after aerosol therapy, after chest physio. So right answer என்ன நோட் பண்ணிக்கோங்க. 36, the sequence of physical examination techniques is followed. ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட், நோட் பண்ணிக்கோங்க. inspection, palpation, percussion, auscultation, palpation, inspection, percussion, auscultation, inspection, palpation, auscultation, percussion, palpation, percussion, inspection and auscultation. So right answer என்னன்னு சொல்லுங்க. Then abnormal lateral spinal curvature of body is known as lordosis, kyphosis, scoliosis, hyposcoliosis. Then 38, excessive amount of hair on the face and body is known as hirsutism, alopecia, angulation, Bewes lines. 38க்கு நோட் பண்ணிக்கோங்க. Then 39, heat production is controlled by medulla, cerebellum, anterior hypothalamus, posterior hypothalamus. Then 40, taping by finger on the body parts to determine the condition in internal organ which helps to sound is termed as percussion, auscultation, palpation, resonance. 40க்கு என்னன்னு சொல்லுங்க. Then the sudden fall of temperature to normal is termed as crisis, lysis, decline, stadium. Then 42, frostbite is related to hyperthermia, pyrexia, heat stroke, hypothermia. Then 43, difference between systolic and diastolic pressure is blood pressure, blood pulse pressure, pulse deficit, oscillatory gap. Then 44, which of the following solution is used for irrigation of the urinary bladder? Lysol, hydrogen peroxide, tape water, normal saline. Then 45, inflammation of the mucous membrane of the mouth is termed as stomatitis, chiliosis, gingivitis, periodontitis. Then 46, the term of AMBU stands for artificial manual breathing unit, artificial and manual breathing urgency, artificial manual bleeding unit, a manual breathing unit. Then 47, nasogastric intubation, length of the NG tube should be measured from nose to the sternum, nose to umbilicus,
nose to tragus of the ear to xiphoid process, nose to tragus of ear plus nose to umbilicus. Then ringer lactate solution is isotonic, normotonic, hypotonic, hypertonic. Right answer என்னன்னு எழுதிக்கோங்க. Then 49 first aid management for snake bite on limb is make clear incision to the affected area, attempt to suck out venom, apply arterial tourniquet, ice or water, immobilize the person and splint the limb. So right answer என்னன்னு பாருங்க. Then 50 which of the appropriate position for the patient with epistaxis? Sit up straight and lean forward slightly, supine position, prone position, knee chest position. And then 51 when bandaging the client's ankle, the nurse should use which technique bandaging? Figure of 8, circular, recurrent, spiral, reverse. Then 52 priority concern while providing oral hygiene to an unconscious patient, thoroughly brushing all tooth and oral surfaces, preventing aspiration, controlling mouth odor, applying emollients. Then 53 chronic irreversible dilatation of the bronchi and bronchioles is termed as, so irreversible dilatation of the bronchi and bronchioles is termed as asthma, bronchitis, bronchoectasis, atelectasis. Then normal pH value range from 7.20 to 7.34, 7.35 to 7.45, 7.46 to 7.55, 7.56 to 7.65. Then 55 hearing loss associated with aging is known as presbycusis, presbyocusis, then presbya. Note பண்ணிக்கோங்க. Then 56 what is another name of bed wetting? Sleep enuresis, sleep paralysis, somnambulism, sleep latency. Then 57 inability to control urination is known as retention of urine, urgency, incontinence of urine, frequency. Then 58 the cardiac output is product of stroke volume and heart rate, stroke volume and blood pressure, peripheral vascular resistance and systemic vascular resistance, heart rate and peripheral vascular resistance. Then 59 crackles, அதாவது pulmonary edema is primarily seen in right heart failure, left heart failure, angina pectoris, endocarditis. Then 60 morphine sulfate is antiplatelet, thrombolytic, anticoagulant, opioid. ஸோ ஆன்சர்ஸை பார்க்கலாம், டக்குன்னு டிக் பண்ணிட்டு வாங்க. 60க்கு ஸோ 60க்கு மார்ஃபின் சல்ஃபேட் இஸ் டி, ஓபியாய்டு ட்ரக். தென் 59க்கு பி, லெஃப்ட் ஹார்ட் ஃபெயிலியரில் தான் உங்களுக்கு வந்து பல்மனரி எடிமா இருக்கும். நோட் பண்ணிக்கோங்க, லெஃப்ட் ஹார்ட் ஃபெயிலியர் தான் பல்மனரி எடிமாவை பார்க்க முடியும். தென் 58 கார்டியாக் அவுட்புட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 58க்கு ரைட் ஆன்சர் ஏ, ஸ்ட்ரோக் வால்யூம் அண்ட் ஹார்ட் ரேட்டு. தென் 57க்கு ரைட் ஆன்சர் சி, இன்கான்டினென்ஸ் ஆஃப் யூரின். ஸோ கண்ட்ரோல் inability to control urine is incontinence of urine. Then 56 what is the another name of bed wetting? 56க்கு ரைட் ஆன்சர் ஏ, ஸ்லீப் எனுரோசிஸ். நோட் பண்ணிக்கோங்க. தென் 56க்கு 55க்கு ஹியரிங் லாஸ் அசோசியேட்டட் வித் ஏஜிங் இஸ் presbycusis, 55க்கு ஏ. தென் 54க்கு 7.35 to 7.45. தென் 53க்கு ரைட் ஆன்சர் சி, bronchiectasis. நோட் பண்ணிக்கோங்க, டைலட்டேஷன் ஆகிறது வந்து bronchiectasis. தென் 52க்கு ரைட் ஆன்சர் பி, preventing aspiration. தென் 51க்கு ரைட் ஆன்சர் ஏ, ஃபிகர் ஆஃப் 8. ஸோ ஆங்கிளில் நீங்கள் பண்ணோம் அப்படின்னா ஃபிகர் ஆஃப் 8 அந்த டெக்னிக்கை ஃபாலோ பண்ணோம். தென் 50க்கு ரைட் ஆன்சர் ஏ, சிட் அப் ஸ்ட்ரைட் அண்ட் லீன் ஃபார்வர்ட் ஸ்லைட்லி. எபிஸ்டாக்ஸின் நோஸ் ப்ளீட் இருக்குன்னா சிட் அப் ஸ்ட்ரைட் அண்ட் லீன் ஃபார்வர்ட் ஸ்லைட்லி. தென் 49க்கு ரைட் ஆன்சர் ஃபர்ஸ்ட் எய்ட் மேனேஜ்மெண்ட் ஆஃப் ஸ்னேக் பைட். ஸோ இம்மொபைலைஸ் த பர்சன் அண்ட் ஸ்பிளிட் த லிம்ப் பண்ணோம், டி ரைட் ஆன்சர்.
ஸோ ரிங்கர் லாக்டேட் இஸ் 48க்கு ரைட் ஆன்சர் ஏ ஐசோடானிக். தென் 47 எப்படி மெஷர் பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 47க்கு ரைட் ஆன்சர் சி நோஸ் டு ட்ராகஸ் ஆஃப் இயர் டு சிஃபாய்ட் ப்ராசஸ் வரைக்கும் பண்ணணும். தென் 46க்கு ஆர்டிஃபிஷியல் மேனுவல் ப்ரீத்திங் யூனிட் ஏ. தென் 45க்கு ரைட் ஆன்சர் ஸ்டொமடைட்டிஸ். ஸோ இன்ஃப்ளமேஷன் ஆஃப் த மியூக்கஸ் மெம்பரன் ஆஃப் த மவுத் வந்து ஸ்டொமடைட்டிஸ். தென் which of the irrigation of the urinary bladder வந்து பார்த்தீங்கன்னா 44க்கு டி NS normal saline. Then difference between the systolic and diastolic pressure 43க்கு ரைட் ஆன்சர் பி பல்ஸ் ப்ரெஷர் நோட் பண்ணிக்கோங்க. தென் 42 ஃப்ரோஸ்பைட் ரிலேட்டட் டு 42க்கு ரைட் ஆன்சர் டி ஹைப்போதர்மியா டெம்பரேச்சர் கம்மியாக இருக்கிறது தான் ஃப்ரோஸ்பைட் ரிலேட்டடு. தென் 41க்கு ரைட் ஆன்சர் ஏ கிரைசிஸ் நோட் பண்ணிக்கோங்க ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். 41க்கு ரைட் ஆன்சர் ஏ கிரைசிஸ் லைசிஸ் கிடையாது கிரைசிஸ். தென் 40 ரைட் ஆன்சர் 40க்கு ரைட் ஆன்சர் ஏ பெர்கஷன் 30 பார்க்குறது வந்து பெர்கஷன் சொல்கிறோம். தென் ஹீட் ப்ரொடக்ஷன் கண்ட்ரோல்டு பை 39க்கு டி போஸ்டீரியர் ஹைப்போதலாமஸ் நோட் பண்ணிக்கோங்க ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். தென் 38க்கு ஏ ஹிர்சுடிசம். தென் 37க்கு சி ஸ்கோலியோசிஸ். தென் 36க்கு ஏ இன்ஸ்பெக்ஷன் பால்பேஷன் பெர்கஷன் ஆஸ்கல்டேஷன் IPPA இன்ஸ்பெக்ஷன் பால்பேஷன் பெர்கஷன் ஆஸ்கல்டேஷன். ஸோ லாஸ்ட்டாக நம்ம ஸ்டெத்தோஸ்கோப் எடுத்து செக் பண்ணணும். இன்ஸ்பெக்ஷன் பால்பேஷன் பெர்கஷன் ஆஸ்கல்டேஷன். ஸோ ஆக்சுவலி இதில் IAPPன்னு வரும். இதில் வந்து ஆன்சர்ஸ் வந்து 1ன்னு கொடுத்துருக்காங்க. இதை நீங்கள் ஆல்ரெடி நம்ம பார்த்துருக்கோம் அந்த கொஷினை. 36க்கு இது கரெக்டாக கொடுத்துருக்காங்களான்னு பாருங்கள். ரைட் ஆன்சர் ஏன்னு கொடுத்துருக்காங்க. இது கரெக்டானு சொல்லுங்கள். தென் 35க்கு இயர்லி இந்த மார்னிங் வந்து ஸ்பூட்டம் கல்ச்சர் கொடுக்கணும். தென் 34க்கு வந்து பி இன்வர்ஸ் ஃபீவர். ஸோ மார்னிங்கில் அதிகமாகவும் ஈவினிங்கில் கம்மியாகவும் ஃபீவர் இருந்துச்சுன்னா அது இன்வர்ஸ் ஃபீவர்னு சொல்கிறோம். 34க்கு பி. தென் 33க்கு ஏ கோரட்கஃப் சவுண்டு ஏ. தென் 32க்கு பி சைனோசிஸ் எல்லாத்துக்கும் தெரியும். தென் 31க்கு அப்ளிகேஷன் ஆஃப் த ஐஸ் பேக் பண்ணும்போது ரைட் ஆன்சர் இஸ் கண்டக்ஷன். ஸோ எவ்வளோ 30க்கு நீங்கள் எவ்வளோ மார்க் எடுத்துருக்கீங்கன்னு கமெண்ட் செக்ஷன் சொல்லுங்கள். எத்தனை நெகட்டிவ் மார்க் அப்படின்னு கமெண்ட் செக்ஷன் சொல்லுங்கள். விஷ் யூ ஆல் த பெஸ்ட். அடுத்தடுத்த வீடியோவில் உங்களுக்கு இம்பார்ட்டண்டான கொஷின்ஸை போடுறேன். இதை வந்து நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ணுவோம் செல்ஃப் அசஸ்மெண்ட்டாகவே. இனி வரும் வீடியோ எல்லாமே செல்ஃப் அசஸ்மெண்ட்டாக தான் இருக்க போது. அப்படியே ஃபாலோ பண்ணலாமா என்னன்னு சொல்லுங்கள். 30 கொஷின்ஸ் போதுமா இன்னும் கொஞ்சம் நிறையா போடலாமாங்கிறதையும் சொல்லுங்கள். விஷ் யூ ஆல் த பெஸ்ட். தேங்க்யூ.